Hello everyone, this day is a Lord's Day. Lord's Day title is What should I do? What should I do? What should I do? 안녕하세요. 오늘은요 주일 말씀 내가 무엇을 하면 될까? 내가 무엇을 하면 될까? 주제 말씀은요 요한복음 6장 28절과 29절입니다. Topic, chapter, Bible message that John chapter 6 and verses 28 and 29. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리이까? 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. Then they said to him, What must we do to be doing the works of God? Jesus answered them, This is the work of God, that you believe in him whom he has sent. 자, 하나님의 일은 주님을 위해 섬기는 모든 수고를 의미하지요. 그런데 예수와께서는 믿음을 강조합니다. God's words mean every labor serving for the Lord. But Yeshua emphasizes faith. 자, 이 믿음의 속뜻은요, 성경의 언약을 확신하는 거예요. 무엇을요? 성경의 언약을 확신하는 거예요. 언약을 확신할 때 주님과 화해할 수 있다고요. 화해의 의미가 있거든요. 언약을 의지할 때 사람들과도 화해할 수 있다고요. 어디에요? 믿음의 속뜻에 화해하다, 화목하다, 진정시키다 이런 의미가 있다고요. 아시겠죠? The real meaning of a faith, belief is to assure a biblical covenant. Biblical covenant. When we assure a covenant, can reconcile with the Lord, and when we trust in the covenants, can reconcile with people. 하나님과 화해할 수 있고 사람들과 화해할 수 있는 거예요. 무엇 속에서? 언약적인 믿음 속에서. In the covenantal belief, we can reconcile with the Lord our God, and we can reconcile with people. In the covenantal belief, 왜냐하면 언약 자체이신 예수와께서 화목을 위해 바쳐진 희생 제물이셨기 때문이에요. Because Yeshua self-covenant was a sacrifice offering dedicated for reconciliation. 주님의 언약을 의지하고 확신할 때 모든 것을 진정시킬 수 있어요. 왜요? 믿음 안에, 믿음의 속뜻에 진정시키다라고 하는 의미가 있어요. 재밌지요? 믿음 안에 진정시킬 수 있고, 믿음 안에서 화해시킬 수 있고, 믿음 안에서 확신할 수 있고, 믿음 안에서 의지할 수 있고, 의존할 수 있다고요. 믿음, 언약적인 믿음. When we are sure to trust in the Lord's covenant, so we can diffuse everything. This is a real intention having in the faith. 자, 믿음이긴 믿음인데 어떤 믿음? 언약적인 믿음. 성경에 기록되어진 언약적인 믿음. What's faith? What's belief? Covenantal belief. Covenantal faith. Written in the Bible. 자, 첫 번째, 믿음으로 드려지는 예배. 하나님의 일이 다른 게 아니고 믿는 거예요, 믿는 거.
The work of God is that of faith, covenantal faith, belief. 자, 믿는 게 하나님의 일이에요. To believe in the covenant, to message is the work of God. 잊지 마세요. 믿음이 그렇게 중요한 거예요. 믿음이. 믿음이 있어야 하나님의 영광을 보지요. 믿음이 없으면 하나님의 영광도 못 보고 언약적인 믿음이 있어야 마지막 시대에도 봐요. 볼 수 있어요. 언약적인 믿음 속에서. 그래서 그렇게 제가 언약을 강조하는 겁니다. 첫 번째, 믿음으로 드려지는 예배. 요한복음 4장 24절. 성경이 있으시면 펼치시면 되겠습니다. Let's open your Bible. John chapter 4 and verses 24. Worship to be served with faith, covenantal faith. 믿음으로 드려지는 예배. 예배도 예배지만 믿음으로 드려져야 된다 이겁니다. 24절. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. God is a spirit. And they that worship him must worship in spirit and truth. 자, 앞에 있는 하나님은 영이다. Holy Spirit. 하나님의 영을 의미하는 거예요. 자, 뒤에 예배하는 자가 영과 진리. 이건 뭡니까? 내 안에 있는 영으로 with my spirit. 자, 진리의 어원은 또 무엇일까요? What is the etymology? 어원, etymology of truth. 자, 몇 번 이 요한계시록 말씀 접하는 분들은 영이 무엇인지 기억날 듯 말 듯 하실 겁니다. 푸뉴마라고 하는 단어거든요. 이게 영이라고 하는 건데 그 또 속뜻이 호흡이라고 표현되어 있어요. 자, 인간의 영은 육신의 관점에서 호흡과 연결이 된단 말이에요. 예수님이 제자들한테, 자, 성령의 강림하심이, 오순절 성령의 강림이 있기 전에 예수님이 몇몇의 제자들한테 성령을 불어 넣으셨거든요. 24신이 성령을 받은지라. 그러니 참 신묘해요. 저도 어떻게 말로 다 설명을 못하겠어요. 여튼 이것만 기억하세요. 우리 안에 있는 이 영은 육신의 관점에서, 이 육신은 죄성을 의미하는 게 아니고 우리 육체, body, 몸을 의미하는 거예요. 육신의 관점에서 호흡과 연결이 돼요. 그러니 좋은 호흡, 깊이 복식 호흡 하시면서 기도도 깊은 호흡을 누리면서 그래야 스트레이트로 기도를 쫙 할 수 있잖아요. 호흡 굉장히 중요합니다. pneuma. Spirit is expressed with breath. With breath. Real intention. Human spirit can be connected with a breath. Breath in the view of a body. In the view of body. 자, 그렇기 때문에 하나님 아버지께서 우리의 찬송을 그렇게도 기쁘게 받으시는 거예요. 찬송 중에 여호와 하나님 우리 아버지가 함께 하신대요. 찬송을 무엇으로 합니까? 호흡으로 하잖아요. 호흡. 호흡이 없으면 어떻게 찬송합니까? 호흡. 굉장히 중요하죠? 영으로, 호흡으로 찬송하시라고요. 이 찬송이 예배의 본질이에요. 찬송이 예배의 본질이에요. 그만큼 중요합니다. Therefore, Father God receive to be pleased our praise, and this praise is the essence of a worship. Okay? God is with us in the praise song to the Lord. 자, 아까 그 진리라고 이제 영은 설명했잖아요. 영과 진리로 예배해라 이 말씀. 이 진리는요, 알레데이아라고 하는 내용이에요. 이 진리는 그 속뜻이 무엇이 있을까요? 진실하게 하라 이거예요. 진정성 있게 해라 이겁니다. 형식만 하려고 하지 말고 진실하게 하시라는 거죠.
습관적으로 하지 말고 진실하게. 주님을 예배할 때 우리의 영으로, 나의 영으로 진실하게 드려질 때 호흡과 함께 진정한 예배 제자로 살아갈 수 있다 이것입니다. 그 예배를 하나님이 기쁘게 받으신다 이겁니다. Aletheia truth in Greek language. Aletheia truth has a sincerely with a real intention when we worship the Lord, when we serve the Lord with our spirits, with sincerely, we can live a true worshiping disciples, chosen by Creator God. 자, 언약적인 믿음으로 영으로, 무엇으로? 혼 말고, 그냥 목소리 이런 개념 말고 영으로. 근데 중요한 건 언약적인 믿음이 없으면 영으로 깨달을 수 없죠. 왜요? 성령은 언약의 성령이세요. Why? Spirit, Holy Spirit is Spirit of covenant. 그래서 신비주의자들은 막 영만 따라가요. 그 영만 따라가다가 귀신의 영을 받는 겁니다. 아시겠죠? 근데 신비주의는 건강하지 못해요. 영지주의적 개념이 아주 강합니다. 언약을 강조해야 돼요. 왜요? 하나님의 감동으로 우리에게 주어진 거는 언약이란 말이죠. 성경의 66권 로고스란 말이죠. 이 로고스의 말씀을 지금 캐리그마, 전하는 메시지 듣고 있잖아요. 내 마음에 꽂히는, 아주 강력하게 꽂히는 메시지, 흐레마 아주 간절하게 사모하십시오. 레마도 좋은 말씀이죠. 은혜스러운 말씀. 성취되어질 말씀은 흐레마예요. 강력하게, 역동적으로, dynamically. 자, 언약적인 믿음으로 영으로 진실하게 예배하시길 주 예수 그리스도의 이름으로 무한대로 축원합니다. I bless you to worship the Lord sincerely with spirit. Your spirit in the covenant of faith. Why? Holy Spirit of covenant. Why? Covenant is our God. Covenant is our Jesus. Covenant is Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, infinitely, I bless you. 자, 두 번째, 믿음으로 누려지는 임재. 오늘의 제목이 무엇이죠? 내가 무엇을 해야지? 뭐 하려고 노력하지 마세요. 그럼 뭐를 해야죠? 믿음을 침노하시면 돼요. 언약적인 믿음을 간절히 막 매달려서. 자, 야곱이 재밌는 사실. 여호와 하나님과 겨루어서 야곱이 이기는 자가 됐죠. 그게 이스라엘이 됐습니다. 저는 그 언약을 받았어요. 왜냐면 15살 때 몇몇 분은 아실 거예요. 부활하신 예수님이 저한테 오셨거든요. 그래서 예수님의 새 집을 지을 일꾼이라고 하는 언약을 제가 받았어요. 예수님의 새 집이 어디일까요? 무엇일까요? 도래할 새 예루살렘 성. 하나님이 사랑하시는 성. 이 성경에 그대로 나와 있어요. 그곳이 바로 예수님의 새 집이란 말이죠. 그래서 부활하신 예수님을 그렇게 만나고 실제적으로 저를 또 주의 종으로 부르시고 그래서 마지막 시대에 계속 말씀 전파하고 이번 주간에 WCC 가입되어진 교회에 목사님들이 2분 오셨어요. 그런데 저는 그걸 통해서 어떤 하나님의 음성을 체험했냐면 늘 우리 하나님 테스트 하십니다. 간 보세요. 아, 이 녀석이 어느 정도 믿음의 사람이 됐는지 내가 한번 볼까? 근데 이제 우리 자페아 전도 제자 중에 왜 카메라맨 있잖아요. 그 친구가 자페아예요. 그런데 이 아이에게 그리스도의 언약이 다 꽂히고 새 예루살렘 성의 언약이 다 꽂혀요. 얼마나 전도하는 걸 사모하는지 몰라요.
그래서 목사님 오늘도 전도해요. 목사님 오늘도 전도해요. 같이 해요. 야, 1시간만 하자. 오늘 2시간 해요. 얼마나 사랑스럽습니까? 근데 그 전도 열정으로 이 친구가 또 영이 열렸어요. WCC가 어떤 단체인지 영이 열렸어. 겉모습은 그저 종교 간의 대화로 우리가 많은 사람들이, 많은 성도들은 거의 모르고 목사들도 그렇게 아니까 그 실체는 데살로니가 후서 2장과 연결되어 있습니다. 적그리스도의 영이 장악하고 있는 단체예요. 그런데 예쁘게 포장한 거죠. 인본주의적인 관점으로. 거기에 속으면 당하는 거죠. 근데 이제 그 메시지가 이 친구의 말씀이 된 거예요. 그래서 얼마나 열정이 넘쳐나든지, 왜냐면 우리 교회는 심심하거든요. 안 그래도 어른들도 좀 심심하게 느끼는데, 심심하게 느껴서 가는 경우가 많아요. 말씀에 꽂히지 않으면. 근데 이 친구는 말씀에는 꽂혔어요. 그런데 자기 또래들하고 놀고 싶잖아요. 또 먹는 것도 좋아하고, 여행하는 것도 좋아하고, 놀고 싶은 욕구 있잖아요. 자폐 아들이. 그래서 이제 주변에 있는 좀 중형교회로, 거기는 현실 시스템이 잘 되니까, 잘 돼 있으니까, 거기로 이제 또 가더라고요. 그래서, 그래, 네가 누려라. 네 믿음대로 해라. 제가 말하는 거는요, 어디 다녀라, 어디 다니지 말라, 이렇게 하지 않습니다. 네 믿음대로 해. 예. 사람들의 믿음을 주관하면 안 돼요. 물론, 말씀은 전달할 수 있죠. 말씀 전달하면서 권면하지만, 네 믿음대로 하렴. 네, 그 친구는 몸된 교회는 그리스도의 언약이 선포되고 새 예루살렘성 언약이 선포되는 참평안에 뿌리를 두고 있지만 여기는 또 심심하니까 우리는 오직 말씀 기도 전도밖에 안 하거든요. 프로그램을 안 해요. 물론 이제 한 번씩 등산 가기도 하고 하지만 이 친구는 거기 가면은 이제 밥퍼 이런 것도 있고 뭐 먹을 것도 많고. 그런데 이제 사명이 있다 보니까 우리 교회 전도지 가지고 그 교회 안에다 막 뿌렸나 봐요. WCC 구원받아야 된다고. 그래서 너무 또 예쁘잖아요, 그 친구가. 그래서 교회가 놀라가지고 사전에 절차 밟지 않고 무작위로 쳐들어왔어요. 그 두 분의 목사님이. 그러면서 말씀을 나누는데 세상에나 마지막 시대의 언약에 대해서 전혀 모르더라고요. 저한테 이렇게 되묻더라고요. 그러면 WCC 소속되어진 교회는 남은 자가 되고 목사님처럼 마지막 시대의 언약 붙잡고 WCC 참여 안 하면 이기는 자가 돼서 새 예루살렘성에 들어갑니까? 세상에 이렇게 저한테 질문하더라고요. 그렇다고 해서 그 앞에서 핀잔은 주지 않았어요. 목사님, 그 남은 자가 이기는 자입니다. 단어만 다를 뿐이지. 그 남은 자가 이기는 자고 이들이 최고의 축복, 이따가 또 설명할 거예요. 마카리오스의 응답을 누릴 겁니다. 그렇게 이제 말씀을 드렸죠. 그러면서 그 자폐 친구가 하는 말이, 나중에 하는 말이, 목사님, 제가 전도했죠? 그러더라고요. 그래서 이거는 전도가 아니고 인도라고 하는 건데, 안타깝게도 그 목사님들이 이 친구를 순화시켜서 꼬드겨서 저거 이렇게 절차 밟지 않고, 이 무조건 온 케이스예요. 하나님은 공의의 하나님이기 때문에 전혀 아름답지 않습니다. 아름답게 우리가 살아야죠. 그래서 그나마 이제 제가 그런 당황스럽고 황당한 그런 상황을 겪었지만 하나님께서 주신 메시지가 있었기 때문에 합력하여 선을 이루셨구나, 우리 하나님이. 왜냐하면 그 주의 종이 그냥 어떤 한 여목사님 같은 경우에는요, 나고네 1000년 동안 영이 있다라고 하는 말씀도 모르시더라고요, 전혀. 근데 남목사님은, 교육목사님은 그나마 그 정도는 알고 계시더라고요. 여하튼 생명의 빛을 비추게 하시고 마지막 시대의 언약이 얼마나 중요한 건지, 부끄럽게 믿는 사람도 천국 가는데 정말 충실하게 믿음 생활하고 생명 살린 사람이 같은 개념으로 천국 가는 것이, 물론 천국은 다 입성하지만 우리 하나님이 준비하신, 그래서 충실한 자들에게 응답 주시려고 하는 현장이 도래할 아버지도 내려오시고 예수님도 내려오시고, 이거 지어낸 거 아니에요. 성경에 다 있어요. 내려오시고 시온을 중심으로 해서 내려올 새 예루살렘 성이 바로 상급의 현장이에요. 뭐 천국 가면
뭐가 있고 뭐가 있까 그런 개념이 아니에요. 요한계시록 말씀은 저 영원한 천국에 대한 말씀이 아니고 이 땅에 세워질 도래할 말하자면 땅에 이루어질 천국에 대한 말씀이에요. 영원한 천국은 천년 이후에 이제 다 새 예루살렘 성이 아예 올라가죠. 그 나머지 세상은 물질 세계는 다 사라지고 이곳이 좀 복잡해요. 이 시간에 다 제가 말씀을 못 드려요. 질문이 많으실 겁니다. 제가 말씀 다 못 드리니까 나중에 그냥 들으시기 바랍니다. 아니면 기도 충만히 하셔가지고 만남의 축복을 놓고 기도해 보세요. 근데 건강해야 돼요. 종말론주의자는 전혀 잘못된 겁니다. 어떤 분들은 또 산에 들어가서 사는 분들이 계세요. 전혀 잘못된 거예요. 주어진 현실, 성실하게, 영적으로, 정신적으로, 육신적으로 건강하게. 어떤 분들은 또 잠도 안 자고 기도만 해요. 이거 아니란 말이죠. 7시간 이상 주무세요고 변화를 꿈꾸신다면 영, 정신, 육신 건강하게, 균형감 있게. 또 어떤 분들은 학교를 안 보내세요. 절대 그렇게 하지 마세요. 종말론주의는 배격입니다. 종말론적 신앙은 건강하지만 영, 정신, 육신 간에. 그러니까 목사를 잘 만나야 돼요. 여러분. 주의 종을 잘 만나야 됩니다. 이거는 이 정도로 이제 하고요. 또 영어를 또 해야 되기 때문에 이 기다란 건 영어를 못하고. 자, 본문으로 들어갈게요. 자, 두 번째, 믿음으로 누려지는 임재. 에스겔 37장 1절인데, present to be enjoyed with faith. 외국인들이 뭐라고 합니다. 너무 우리가 간증이 길면. presents to be enjoyed with faith. 자, 믿음으로 누려져야 된다 합니다. 믿음으로 누려지는 임재. 임재가 무엇일까요? 37장 1절 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득 있더라. 이 말씀 많이 기억나시죠? The hand of Jehovah was upon me and it brought me out to the spirit of Jehovah. And it set me down in the midst of the valley. And it was full of bones. 자, 영어로는요. be upon me. 내게 오시다. 존재한다. 내 위에 내려오신다. 이런 개념이거든요. 임재가. 자, 하야 in Hebrew language. 하야. 하야라는 임재라는 어원 속에 무엇이 담겨 있을까요? 숨을 쉰다. 무엇을요? 숨을 쉰다. 자, 푸뉴마, 영과 호흡. 굉장히 중요한 표현이에요. 영과 호흡. 그 이상 제가 어떻게 설명을 못 해드리겠어요. 자, 여하튼 주님과 함께 숨을 쉬는 걸 말해요. 주님이 내게 오시는 거잖아요. 임재. 주님과 함께 숨을 쉬는 거. 참 신묘하죠? 그러면서 간절히 바라다. 이 뜻이 하야라고 하는 임재 안에 담겨져 있어요. 이 말씀 기억나시나요? 하나님을 간절히 찾는 자가 하나님을 만나게 될 것이다. 이 말씀 기억나시죠? 시편에. 간절히 사모하는 자에게 내가 너에게 찾아가 주겠다. 이 약속의 말씀이 하야, 임재란 말이죠. 간절히 사모하시라고요. 주님과 함께 숨을 쉬시면서. 그러니 어떤 영통한 자는 이렇게 또 말하죠. 영적으로 깨어있는 사람은 기도가 영혼의 호흡이다. 헛된 말이 아닙니다. 다 원어적으로 맞는 표현들이거든요. 할렐루야. Haya presents has a breath with the Lord. Breath with the Lord. And we shall initially in etymology. Etymology has a breath with the Lord and wish earnestly. 자, 주님의 임재를 간절히 바라며 주님의 언약과 함께 숨을 쉬고 계십니까? 주님의 임재를 간절히 바라며 주님의 언약과 함께 숨을 쉬고 계십니까? 그러면 왜 믿음의 은사를 부어주지 않겠습니까? 그런 사람을 먼저 주시죠. 먼저 주시죠. 간구하는 자녀들에게 먼저 주시죠.
자녀 양육하고 계시잖아요. 간구하고 그 가치를 발견하고 부모 마음을 시원하게 해주는 그 자녀에게 먼저 주실 거 아닙니까? 시원하게 하시라고요. 서신서에도 기록되어 있잖아요. Are you breathing with the Lord's covenant? Lord's covenant and wish earnestly Lord's presence. Lord's presence. 자, 숨을 쉰다는 것은 영이라는 속뜻과 같이 주님의 마음을 헤아린다는 것도 담겨있죠. 주님의 마음을 헤아리고 주님을 믿는 믿음으로 주님을 찬송하며 무엇으로? 호흡으로. 우리 호흡 없으면 찬송 못해요. 노래를 못해요. 주님을 찬송하며 호흡 없으면 말도 못해요. 그렇죠? 호흡이 담겨지고 저는요 주의 은혜로 물론 이제 음악을 통해서 제가 성악을 했어요. 이제 메시지를 많이 하다 보니까 또 잠을 또 못 자면 꼭 토요일 밤마다 이 모기가 찾아오세요. 모기가. 이 모기가 찾아와서 잠을 못 자게 건드려요. 자, 사탄 악령들도요. 피조물을 활용할 줄 압니다. 왜요? 사람도 활용하는데 피조물 활용 못 하겠어요? 저는 기도가 철로 나옵니다. 주여, 저 모기 녀석을 빨리 잡게 하여 주옵소서. 모기채를 늘 들고 다닙니다. 그래서 오늘도 컨디션이 썩 좋진 않아요. 꼭 토요일 밤마다 중요한 메시지, 물론 영적으로 주님께서 깨어있게 하시니까 전달하게 하시지만, 그래서 저를 살리시기 위해서 복식 호흡하게 하셨더라고요. 물론 합력하여 선을 이루어서 음악으로 하나님께 찬양을 하고 있지만, 제가 기관지와 폐가 선천적으로 별로 안 좋아요. 건강하지가 못해요. 그래서 복식 호흡하게 하시게. 아기들은요 복식 호흡합니다. 그런데 나이를 먹어가면서 흉부로 호흡을 하죠. 호흡이 떠요. 호흡이 뜨면 깊은 호흡을 못하죠. 여러분 복식 호흡 하시라고요. 저는 잠을 자면서도 알아서 그냥 복식 호흡해요. 평상시에 복식 호흡해요. 감사하죠. 저는 변화가 꿈이니까. 할렐루야. 할렐루야. 변화하시기 바랍니다. 무한대로 축복할게요. 마지막 세대에 주실 언약. 변화 메시지. 에녹과 엘리야가 변화했듯이 그 시대에 변화의 메시지를 주시려고 중간중간에 에녹은 아담과 아브라함, 엘리야는 아브라함과 예수 그리스도 사이에 변화를 했잖아요. 마지막 시대의 메시지 숨겨두신 거죠. 성령의 은사로 임재하시어 내 아픈 마음을 위로하시고, 성령의 은사가 임재하시면 격려하시고 축복하시고 지켜주시리라는 간절한 호소가 어디에? 하야 임재에 담겨 있다고요. To breathe has earnest yearning that consider Lord's heart and praise the Lord and take care of me and bless me and encourage me and comfort my hurting heart to presence on me with graceful gifts of the Holy Spirit like a real intention of a spirit. Intention of spirit. 11시 예배 때는 화면이 돌아갔어요. 웬일인지. 왜냐면 화질을 좋게 만들어서 그런지 몰라도 앞으로 이렇게 그냥 돌려서 화질이 좀 다운돼도 해야 되겠다 싶은 생각이 드네요. 자, 주님께서 임재하실 때, 하야 임재하실 때 우리 마음에 참 평안함이 찾아오고 참 믿음이 누려지니 간절히 주님의 임재를 사모하시기 바랍니다. 왜요? 임재 속에 간절히 사모하라. 임재 속에 주님과 함께 숨을 쉬어라. 이런 의미가 담겨 있다니까요. 주님이 임하시면 뭐가 불가능하겠어요? 주님이 임하시면 영접의 역사 나타납니다. 내가 애를 쓰지 않아도 돼요. 몇 마디만 해도 주님이 임재하시면 나를 통해서 새 생명이 살아납니다. 여러분, 제가 정말로 기쁠 때 언제인 줄 아세요? 불신자가, 예수의 영을 받지 못한 자가, 예배당만 다니는 그냥 종교 생활자가
예수님의 영이 뭔지 모르고 성령이 뭔지 모르고 아버지의 영이 뭔지 모르고 영접도 모르는 자가 예수님의 영을 받을 때 얼마나 기쁜지 몰라요. 물론 구원은 하나님의 소관이지만 내가 할 수 있는 도리는 다 했잖아요. 영접으로 인도했잖아요. 저번 주간에도 7명 주님께서 영접시키게 하셨거든요. 여러분, 영적인 세계를 우리가 잘 알아야 돼요. 진짜 용한 무당 있잖아요. 강신무라고 해요. 용한 무당, 강신무. 세순무나 학순무, 특별히 학순무는 정말로 이거 진짜 무당도 아니에요. 사실은 학순무는 공부해서 한 거. 그런데 강신무, 사탄과 악령이 다 선택해서 내림굿을 받아서 무당이 된 사람이 있어요. 그런데 돈 벌려고 하는 사람이 70%입니다. 나머지 30%는 진짜 무당이 선택해서, 악령이 선택해서 강신무가 된 사람이에요. 자, 진짜 강신무는요, 내림굿 진짜 잘하는 무당이에요. 왜 제가 아는 줄 아세요? 저 무당한테도 복음 전하러 가니까 아는 거예요. 또 무당 제자가 있어요. 강서구에. 잘 알죠. 그러니 이제 결국에 접신을 잘 시키는 무당이 진짜 용한 무당이에요. 자, 영적인 세계는 동일합니다. 천국과 지옥이라고 하는 배경이 다를 뿐이죠. 영적인 존재니까. 여러분, 새 생명 남기고 싶지 않습니까? 그러면 영접을 시키세요. 복음 제시하고 영접을 시키세요. 진짜 하나님이 그 사람 존귀하게 쓰는 사람이에요. 설교가도 많고 메신저도 많고 양육자도 많고 교사도 많지만 영혼을 영접시키는, 성령을 모시게끔 돕는 전도자는 극히 드물어요. 제가 말하는 이 전도 제자의 수준은요, 영접시켜서 전도 제자화시키는 사람을 의미합니다. 거기까지 가는데 참 쉽지 않겠죠. 그러니 임재를 소망하시라고요. 간절히 침노하시라고요. I oblige you to desire earnestly, due to enjoy true faith, to come to find a true peace into our hearts. When Lord is presented on us. So we have to preach the gospel to all races and all people, your neighbors and your brother and a sister in your family and your citizens. And we have to accept Jesus Christ, Holy Spirit of Christ Jesus into their hearts. We have to be evangelism disciples and world mission disciples. 자, 세 번째입니다. 믿음으로 맺어질 존귀한 열매. 자, 무엇이죠? 믿음. 요한계시록 22장 14절입니다. 강단에서는요, 십자가의 복음 선포해야 돼요. 일반적인 구약이나 서신서 말씀 선포해야 돼요. 그런데 동시적으로 마지막 시대라고만 얘기하면 안 되고 강단에서는 마지막 시대의 언약도 같이 전달해야 돼요. 총체적으로 제한된 시간 속에서 다 전달해야 돼요. 그래야 전하는 목사도 영이 살고 그래야 듣는 성도들도 영이 살아요. 총체적인 메시지를 해야 된다고요. 과거, 현재, 미래 메시지 다 해야 된다고요. 물론 이제 세미나 같은 경우에는 전문화시켜서 해야 되겠지만 일주일에 한 번씩 말씀 듣는 초신자들, 그런 신자들 생각해야 된다고요. 총체적으로 전달해야 된다고요. 그들 수준 맞춰서. 자, 요한계시록 22장 14절 말씀. Honorable fruit to be, bear the word of faith. 결국 믿음이에요. Covenantal faith. 결국 언약적 믿음이에요. 신념적인 믿음 아니에요. 이념적인 믿음 아니에요. 지식적인 믿음 아니에요. 내가 믿고 있다라고 생각하는 것도 착각이에요. 영으로 믿는 믿음이 언약적인 믿음이에요. With Holy Spirit. Faith, covenantal faith, believing in Holy Spirit.
영으로 믿는 믿음이어야 된다. 22장 14절 말씀. 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 아멘. Blessed are they that wash their robes, that they may have the right to come to the tree of life, and may enter in by the gates into the city. 자기 두루마기는 겉옷을 의미하거든요. 두루마기, 결국 행위를 말하는 거예요. 마음과 생각과 행동, 나의 삶을 말하는 거예요. 빠는 자들은 복이 있나니 결국 언약화, 복음화, 전인적 그리스도화를 시켜야죠. 그런 사람은 복이 있다. 근데 언약화가 안 돼요. 언약이 깨달아지지 않아요. 가치 있게 생각이 안 돼요. 그럼 복을 못 받은 거죠. 가치 있게 생각이 되고 가치 있게 발견돼요. 복 받은 사람이에요. 그걸 계속해야 된다고요. 남아 있어야 된다고요. 남은 자. 예수님이 있을 때까지 남은 자가 되어야 한다고요. 남을 자의 응답. 이는 그들이 생명나무에 나아가며, 새 예루살렘성 안에 생명나무가 있단 말이죠. 생명나무의 과실을 먹는단 말이죠. 우리가 들어갈 사람이, 이기는 자가 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 하기 때문에 빨아야 된다 이겁니다. 빨 생각 없어. 그냥 천국만 가지 뭐. 그러면 예수님이 오신 다음에도 1000년 동안 영으로 낙원에만 가 있어야 돼요. 여러분, 우리 착각하면 안 돼요. 목회자들 제대로 깨우쳐야 됩니다. 낙원의 역할이 있고 천국의 역할이 있어요. 요한복음 19장 말씀 목회자가 들으면 참 좋겠네요. 요한복음 19장 말씀에 이런 말씀이 있어요. 예수님이 3일 동안 죽어 계실 때 영으로 음부에 가서 승리를 선포하셨어요. 노아 시절에 다 죽은 사람들한테. 영으로, 그들은 불신자의 영은 음부에 가 있거든요. 감옥이라고 또 표현하죠. 자, 그런데 신자의 영은 모든 영들이 우리가 말하는 영원한 천국, 아버지 하나님의 보좌가 있는 천국에 입성하는 게 아니라고요. 요한복음 19장을 통해서 저는 응답받았어요. 다 발견됐어요. 그동안 발견 안 되다가 한 2년 전까지만 하더라도 바로 저도 천국 가는 줄 알았어요. 영원한 천국에. 그게 아니라고요. 영으로 낙원에 간다고요. 요한복음 19장 말씀 꼭 읽으세요. 쫙 읽으세요. 예수님이 부활하시고 나서 제자들이 잡지요. 마리아가. 잡으니까 예수님이 하시는 말씀이 이 말씀이 있어요. 여러분. 내가 아직 아버지를 뵙지 못했으니 나를 잡지 마로. 할렐루야. 예수님이 하신 말씀이에요. 그 말씀이 다 그렇게 성경을 많이 읽었는데도 그 말씀이 다 계시된 이후에 낙원이 이런 역할이 있는 거구나. 영으로는 분명히 우리 예수님이 강도와 함께 낙원에 가셨는데 낙원이 쉬는 현장이 낙원이에요. 영이 쉬는 현장이 낙원이에요. 그러니 나는 천국만 가면 되죠 뭐. 이런 사람은요. 1000년 동안 예수님이 오고 나서도 1000년 동안 영으로 그냥 낙원에 있어야 됩니다. 자, 먼저 부활하는 걸 원하십니까? 나중에 부활하는 걸 원하십니까? 당연히 먼저 부활해야죠. 이게 첫째 부활입니다. 자, 안 죽고 영생의 몸으로 변화되기 원하십니까? 죽고 나서 영생의 몸으로 변화되기를 원하십니까? 당연하죠. 안 죽고 예수님처럼 영생의 몸으로 변화되는 걸 원하실 거 아닙니까? 에녹과 엘리야처럼. 그게 변화체예요. 첫째 부활체, 변화체. 이 사람들이 예수님의 새 집에 들어간다 이겁니다. 할렐루야. 변화를 꿈꾸시라고요. 헛된 망상이 아니고 성경적인 믿음, 언약적인 믿음을 가지시라고요. 한인들이 또 중요하니까 준비 안 한 메시지도 나오네요. 자, 마카리오스, 영어 한마디 해야겠네요. 마카리오스 is a blessing and it means that the best blessing and the best graceful gifts and the best happiness. Happiness. Why? Blessed are they that wash their robes. Their robes. What is their robes?
Their roots are our action, our mind, our mental status. So, covenantification, holistic Christification. This is our prayer. Why? They may have the right to come to the tree of life and might enter in by the gates into the city. 영어로는 도시로 나와요. 예루살렘 성을. city, 우리말로는 성이죠. city, New Jerusalem city. Jesus' new house. 할렐루야. 마카리오스, 이게 복이에요, 복. 자, 복이라고 표현하는데 세속적인 복 말고요. 우리 세속적인 복 너무 좇지 마세요. 세속적인 복을 불신자들이 더 많이 받고 있어요, 지금. 이건 영생의 복이에요. 영원한 복이고 영적인 복이란 말이에요. Spiritual blessing. Makarios is that spiritual blessing and the best blessing. 최고의 복이라는 거죠. 자, 마카리오스라고 하는 복이라는 표현인데 이 복은 그냥 복이 아니라 최고의 축복이고 최고의 은사고 최고의 행복입니다. 마카리오스 쟁취하시기 바랍니다. 어떠한 고통도 없는 최고의 행복을 간절히 사모하고 계십니까? 예수님처럼 영생의 몸으로 살아갈 새로운 현실의 새집이에요. 그래서 강단 메시지가 너무 중요합니다. 어떤 말씀에 뿌리를 두고 있느냐, 몸된 교회를 어떤 몸된 교회에 뿌리를 두고 있느냐, 결국 언약인데 어떤 강단의 언약에 뿌리를 두고 있느냐, 그게 나의 미래가 되지 않겠습니까? 그건 당연지사죠. 왜요? 교회는 공동체이기 때문에. 그래서 목사가 정말 중요한 거예요. 그리고 어떤 목사를 만나느냐 정말 중요한 거예요. 만남의 축복 속에 하나님의 역사는 나타나지요. I bless you to force on it by earnest prayer. What the face of you too is filled with live with people who overcome with the covenant of belief, so that our Father God and Yeshua come down personally. 우리 아버지 하나님과 예수님이 친히 내려오신다고요. 낙원에 있는 영들과 함께. 그들은 첫째 부활체가 될 사람들이지요. 오직 성경의 언약을 통해서만 내 영이 근원적으로 살아나고 열매다운 열매를 얻을 수 있습니다. Only we can bear fruits strongly, and my spirit revives originally through biblical covenants. 계시의 영을 무한대로 침노하세요. Force on the spirit of revelation in the covenantal faith. only, 오직 언약적인 믿음 속에서. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 무엇을 해야 되지요? Dear my lovely God, what should I do? 믿게 해주세요. Please let's believe in these covenants. 언약적인 믿음을 침노합니다. It forces on covenantal beliefs. 새 예루살렘 성에 들어가게 해주세요. Please enter into the new Jerusalem. Let's enter into new Jerusalem. 아버지 하나님과 함께, 예수님과 함께 살고 싶어요. We want to live with our Father God and Jesus Christ, Yeshua Messiah. 무한대로 임재해 주세요. Please be present upon us infinitely.
감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. With gratitude, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 무한대한 영광을 아버지 하나님께 올립니다. Hallelujah, infinitely to our Father God. 승리하세요.